Hi everyone. In last lecture, you see the astable multivibrator, monostable multivibrator, and today see the bistable multivibrator. Okay. In the astable vibrator, both states are the consistable states. Okay. And in a monostable multivibrator, one state is the stable state and another is the consistable state. Okay. And in this bistable multivibrator, both states are the stable states. Okay. In the bistable multivibrator, it is also called as a bistable latch or flip-flop. It is also called as a bistable latch or flip-flop. Smith trigger is another bistable circuit. Smith trigger is the another bistable circuit in that the both states are the stable states. This remains in the given output level under an external signal trigger is applied. Okay, in that the remains in the given output level under an external signal trigger is applied. External याच्यामध्ये ट्रिगर पल्स आपण अप्लाय करतोय. Application of appropriate external signal causes a change of state and this output level is maintained until a second trigger is applied. Okay, that means in that application of appropriate external signal causes a change of the state. That means आपण याच्यामध्ये जे एक्सटर्नल ट्रिगर पल्स अप्लाय करणार आहे त्याने काय होणार आहे, स्टेट ही चेंज होणार आहे, चेंज ऑफ दी स्टेट and this output level is maintained until a second trigger is applied. आणि त्यावेळी जी स्टेट चेंज होणार आहे आणि आउटपुट आपल्याला जी भेटणार आहे ते आउटपुट आपण मेंटेन करणार आहे आणि ती सेकंड ट्रिगर पल्स म्हणून अप्लाय करणार आहे. ओके. द सर्किट शोज द यूज ऑफ द ओपॅम्प ॲज अ सिम्पल बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. कनेक्शन दिलेलं आहे बघा इथं सर्किट डायग्रॅम. काय ह्याच्यामध्ये तर सिम्पल ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर यूज केला आहे. इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला काय केलं आहे, अप्लाय केले ट्रिगर पल्स अप्लाय केली. कॅपॅसिटर सी आणि रेजिस्टर आर हा काय केला आहे, ग्राउंडला कनेक्ट केला आहे. इनपुटला कॅपॅसिटर सी हा यूज केला आहे कॅपॅसिटर. देन आउटपुट हे नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला कनेक्ट केलेलं आहे. कनेक्टेड इन अ पोटेन्शियल सर्किट R1 R2. ओके. and output of the operational amplifier is 0. ओके. आणि इथं फिगर दिली आहे बघा, ट्रिगर पल्स, इनपुट ट्रिगर पल्स ह्याच्यामध्ये अप्लाय केले, पॉझिटिव्ह एज वेल एज निगेटिव्ह ट्रिगर पल्स अप्लाय केले. देन आउटपुट आपल्याला इथं पॉझिटिव्ह सॅच्युरेशन व्होल्टेज आणि निगेटिव्ह सॅच्युरेशन व्होल्टेज इथं भेटणार आहे. ओके. इन दॅट the circuit shows the use of op-amp as a simple bistable multivibrator. Simple bistable multivibrator चे सर्किट ह्याच्यामध्ये यूज केले, which has a two stable states. ह्याच्यामध्ये काय असणार आहेत, दोन स्टेबल स्टेट असणार आहेत. and the switching occurs to either state by application of a input trigger pulse. The switching occurs to either state by application of input trigger pulse. Okay. In that the two stable states are positive and negative saturation. ह्याच्यामध्ये काय दोन स्टेबल स्टेट आहेत, आर द पॉझिटिव्ह सॅच्युरेशन अँड निगेटिव्ह सॅच्युरेशन व्होल्टेज. इट इज होल्ड इन वन or other of these state by positive feedback via R1 and R2. म्हणजे याच्यामध्ये काय केलं जाणार आहे बघा, दोन ट्रिगर पल्स दिलेत, पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह सॅच्युरेशन. मग ह्याच्यामध्ये जे आउटपुट भेटणार आहे, होल्ड इन दी वन ऑर अदर ऑफ दिस स्टेट, म्हणजे आयदर पॉझिटिव्ह सॅच्युरेशन और आयदर निगेटिव्ह सॅच्युरेशन व्होल्टेज जे आउटपुटला भेटणार आहे ते होल्ड करून ठेवलं जाणार आहे. आणि दिस स्टेट्स बाय द पॉझिटिव्ह फीडबॅक व्हाया द R1 अँड R2. आणि फीडबॅक हा कशाला कनेक्ट केला आहे, फीडबॅक इज कनेक्टेड टू द नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल ऑफ द ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर. म्हणजे जे आउटपुट येणार आहे
पॉझिटिव्ह असेल किंवा निगेटिव्ह असेल सॅच्युरेशन व्होल्टेज ते होल्ड करून ठेवलं जाणार आहे आणि R1 अँड R2 रेजिस्टर थ्रू ते कशाला दिलं जाणार आहे फीडबॅक कनेक्टेड टू द पॉझिटिव्ह ऑफ ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर. ट्रिगरिंग पल्स of suitable polarity applied to inverting input terminal causes the circuit to regeneratively switch between the two stable state. In that the triggering pulse of a suitable polarity applied to the inverting input terminal causes the circuit to regeneratively switch between the two stable state. These are the bistable multivibrator. Bistable means the bi means the two stable. टू स्टेबल स्टेट आहे त्याच्यामध्ये. ट्रिगर पल्स आपण अप्लाय करणार आहे पॉझिटिव्ह ॲज वेल एज द निगेटिव्ह. सिम्पल सर्किट आहे बघा. सिम्पल ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर यूज केला आहे. इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला इनपुट दिलेलं आहे. ट्रिगर पल्स अप्लाय केले कॅपॅसिटर सी. ट्रिगर पल्स आपण कसे देणार आहे आयदर पॉझिटिव्ह और आयदर निगेटिव्ह सॅच्युरेशन व्होल्टेज. ओपॅम्पचं आउटपुट हे काय असणार आहे आयदर पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह हाय और लो असणार आहे आणि ते इनपुटला कनेक्ट केले पॉझिटिव्ह फीडबॅक ह्याच्यामध्ये कनेक्ट केलेला आहे. तर तो थ्रू दी R1 अँड R2 पोटेन्शियल डिवायडर सर्किट थ्रू काय केलेलं तो कनेक्ट केलेला आहे. मग ओपॅम्पचं आउटपुट काय असेल आयदर पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह असणार आहे. सॅच्युरेशन व्होल्टेज ते होल्ड करून ठेवलं जाणार आहे आणि पॉझिटिव्ह फीडबॅक हा रेजिस्टर R1 अँड R2 थ्रू दिला जाणार आहे. ओके. इन दॅट द ट्रिगरिंग पल्स ऑफ सुटेबल पोलॅरिटी. ट्रिगरिंग पल्स आपण जी देणार आहे ती कशी देणार आहे तर सुटेबल पोलॅरिटी अप्लाय टू द इन्व्हर्टिंग इनपुट टर्मिनल कॉजेस द सर्किट टू रिजनरेटिव्ह स्विच बिटवीन द टू स्टेबल स्टेट. हिअर शोज द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर V0 इज द पॉझिटिव्ह सॅच्युरेशन अँड निगेटिव्ह. पॉझिटिव्ह सॅच्युरेशन मीन्स द हाय स्टेट, निगेटिव्ह सॅच्युरेशन मीन्स द लो स्टेट. ओके. सिम्पल आर्टिकल आहे बघा. आय थिंक दिस आर्टिकल इज द ऑल ऑफ यू द गॉट इट. दिस आर्टिकल सिम्पल खूप इन अस्टेबल अँड मोनोस्टेबल आर्टिकलपेक्षा हे खूप सिम्पल आर्टिकल आहे बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. ओके. आणि हे इथं आर्टिकल हे संपते खूप सिम्पल आणि खूप छोटंसं असं आर्टिकल आहे. एक्झाममध्ये क्वेश्चन विचारू शकतात त्याच्यावरती. बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर राईट अ शॉर्ट नोट ऑन दी बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर असा किंवा इन अ मल्टीव्हायब्रेटर डेफिनेशन ऑफ मल्टीव्हायब्रेटर विचारू शकतील किंवा त्याचे टाईप्स. तर स्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर, मोनोस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर अँड बायस्टेबल असे 3 डिफरंट टाईप्स आहेत बाय युजिंग दी ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर. मग अस्टेबलमध्ये काय असणार आहे तर दोन्ही स्टेट कशा असणार आहेत कॉन्जिस्टेबल. कॉन्जिस्टेबल म्हणजेच कशा असणार आहेत तर स्टेबल नसणार आहेत. ओके. अँड इन अ सिम्पल डिफरन्स सांगते मी तिन्हीतला. अँड मोनोस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर त्याच्यामध्ये काय असणार आहे वन इज द स्टेबल स्टेट अँड अनदर इज द कॉन्जिस्टेबल स्टेट. म्हणजे एक स्टेबल स्टेट आहे आणि एक कशी कॉन्जिस्टेबल म्हणजेच कशी स्टेबल नाही आहे. तर त्याच्यामध्ये काय केलं आहे फक्त त्याच्यामध्ये ट्रिगर पल्स एकच ट्रिगर पल्स त्याच्यामध्ये अप्लाय केली. आय थिंक निगेटिव्ह ट्रिगर पल्स त्याच्यामध्ये अप्लाय केली. अँड थर्ड इज द बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. नेम्स इंडिकेट दॅट द बायस्टेबल. बाय मीन्स द टू स्टेबल, 2 स्टेबल स्टेट त्याच्यामध्ये. याला पण एक्सटर्नल काय करतो आहे आपण ट्रिगर पल्स अप्लाय करतो आहे पॉझिटिव्ह ॲज वेल ॲज द निगेटिव्ह सॅच्युरेशन व्होल्टेज. म्हणजे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह ट्रिगर पल्स आपण याच्यामध्ये अप्लाय करतो आहे. शोज दी फिगर. सिम्पल फिगर आहे. आउटपुट पण याचं खूप सिम्पल आहे. म्हणजे सर्किट डायग्राम असेल कनेक्शन आणि आउटपुट. ओके. इनपुट ट्रिगर पल्स आहे. output gives the operational amplifier. Okay, this article is here completed, so I think stop here today now. Okay, thank you all of you.